حسن شجاع صاحب, ایڈیٹر صحافت اردو روزنامہ ڈیلی. آئی ایم ممتاز فلاحی, نیو ڈیلی کورسپونڈنٹ ٹو سکسیس.net. صحافت ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے اس وقت ہندوستان میں, اور 3 بڑے شہروں سے نکلتا ہے, دہلی, لکھنؤ اور ممبئی سے. آپ دہلی ایڈیشن کے ایڈیٹر ہیں. حسن شجاع صاحب, مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں ہندوستان میں جو مسلم قوم ہے اس کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے, مسلمان کے جو میرے اعتبار سے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن کا. سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے, جو ہماری پریشانی ہے, وہ ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشنلی ہم لوگ آج بھی بہت پچھڑے ہوئے ہیں, اور حالات یہ ہیں کہ اگر آپ ان شہروں میں اور ان قصبوں میں یا ان ٹاؤنس میں ہندوستان کے وزٹ کریں, خاص طور سے میں ناردرن انڈیا کی بات کروں گا, کیونکہ میرا ٹچ بھی اسی جگہ سے زیادہ ہے جہاں ہمارے اخبار کا ناردرن انڈیا میں وہ ہے, کہ آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیے, کسی بڑے ٹاؤن میں چلے جائیے, قصبے میں چلے جائیے, تو کوئی بھی ہم یہاں پر ایسا آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ویسٹرن یو پی میں یا دہلی میں کوئی ضلع, کوئی خاص مخصوص ایریا یا علاقہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے لوگ, ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, بڑی تعداد میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر. اور ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور سے ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ ہم ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ ہیں. جی. اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے حساب سے وہ امپلائمنٹ کا ہے, کہ روزگار کے اعتبار سے بھی جہاں سرکاری نوکریوں کا سوال ہو, اور اس کی الٹیمیٹلی وجہ وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں اور ایجوکیشنلی آپ جو ہیں وہ ساؤنڈ نہیں ہیں. کہ اب ہمارے یہاں سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, میرا کوئی لکڑی کا کارخانہ ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, یا میرے بچے کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بس کسی صورت 8واں 10واں پاس کر لے, جماعت پاس کر لے, اور وہ کارخانے میں میرے ساتھ سیٹ بن کے بیٹھ جائے, یا کاروبار شروع کر دے, پیتل کا کام شروع کر دے, یا دکان پہ بیٹھ جائے, رکشے ٹھیک کرنے کا کام کرنے لگے, گاڑی ٹھیک کرنے کا مستری بن جائے, بہت اچھا کاریگر بن جائے. تو امپلائمنٹ کی بھی یہی ایک وجہ ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو امپلائمنٹ میں ہی پرابلم ہوگی. پلس یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ جہاں ہم لوگ فائنینشلی ساؤنڈ بھی ہیں, بہت اچھا ہمارا کہیں کاروبار بھی ہے, کارخانہ بھی ہے, کوئی فیکٹری بھی لگی ہوئی ہے, انڈسٹری بھی لگی ہوئی ہے, تو نہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس کو اور آگے, مطلب ایک ویژن جس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک ویژن ہو کہ وہ MBA کر کے آئے, یا IIM سے ہی کرے, یا کہیں باہر سے پڑھ کے آئے, یا انجینئرنگ کرے, اور اس کارخانے کو, اس ادارے کو, اس آرگنائزیشن کو وہ بڑے پیمانے پہ بڑھا سکے. حسن شجاع صاحب, مسلم قوم جو لگ بھگ 20 کروڑ ہے ہندوستان میں, ایجوکیشنلی اور فائنینشلی بہت ویک ہے, اور لیک آف ویژن بھی ہے اس کے اندر. بیسک ساری وجہ جو ہر مسئلے کی ہماری جڑ ہے وہ ایجوکیشن ہے میرے حساب سے. جی. تو آپ کی نظر میں اردو میڈیا کا کیا رول ہو سکتا ہے مسائل کے حل میں؟ دیکھیے, ہم لوگوں کا تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے قلم سے, اپنے اخبار کے ذریعے, اپنے اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو بھی بیدار کریں, ان کو بھی جگائیں کہ بھائی اب وقت وہ نہیں ہے, اب آپ کو آگے آنا پڑے گا, مین اسٹریم میں آنا پڑے گا, ایجوکیشنلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا. کمپیوٹر کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آپ دیکھیں تو ہم لوگ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں مسلمان عام طور پہ, لیکن بیچارے وہ کیا ہے کہ وہ کار کا ایک اچھا میکینک بن کے رہ جاتا ہے, AC کا اچھا میکینک بن کے رہ جاتا ہے, TV کا. لیکن وہی اگر ٹیکنوکریٹ ہو اور کہیں IIT سے وہ لڑکا پڑھے, یا کسی اچھے کالج سے, اچھے انسٹیٹیوٹ سے انجینئرنگ کرے, میں کہتا ہوں ڈپلوما بھی کر لے, تو بھی اس کی جو ہے وہ ایفیشنسی کئی گنا بڑھ جائے گی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بیدار کریں, پلس حکومت میں بھی یہ میسج جائے, پیغام جائے, جو ہماری وزارتیں ہیں جو مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہیں, یا مسلمان وزیر ہیں, یا مسلمان سیاستداں ہیں, یا مسلمان بڑے بیوروکریٹس ہیں, تو کم سے کم وہ دھیان میں لائیں, نظر میں لائیں. اور صرف مسلمانوں کا ہی معاملہ نہیں ہے, بلکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی ایک پوری منسٹری ایک بنا دی ہے UP کی سرکار نے, مائنورٹی منسٹری کے نام سے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پوری مائنورٹی افیئرس منسٹری میں اگر 2000 لوگ ہیں تو وہ سب مسلمان ہی ہیں, اس میں سبھی لوگ ہیں, لیکن کام مائنورٹی پر ہی ہو رہا ہے. بس میرا یہی اگلا سوال ہے کہ اردو میڈیا حکومت اور مسلم قوم کے بیچ میں کڑی کے طور پہ مانا جاتا ہے, لیکن یہ رول, کڑی کا رول اردو میڈیا کس حد تک نبھا پا رہا ہے؟
देखिए, उर्दू मीडिया काफ़ी हद तक निभा पा रहा है। बड़ी तादाद में इधर नॉर्दर्न इंडिया में अखबारात आए हैं, अच्छे अखबारात आए हैं उर्दू के, वरना आप देखें अगर माजी में तो कहाँ मतलब उर्दू का कोई सिवाय कौमी आवाज़ के या उसके यहाँ अखबार नहीं हुआ करता था। आज आप देखिए तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन है आपस में, और वो चाह मतलब बेस्ट से बेस्ट जिसे कहना चाहिए, बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं कि हम ऐसे मसाइल उठाएं, ऐसे मामला सरकार के सामने लाएं, लोगों के सामने लाएं कि जिससे कि हमारी भी एक वजूद और उसकी अहमियत पता लगे और आवाम का और हमारी कौम का, मिल्लत का भी काम हो सके। बिल्कुल। हसन शुरा साहब, जहाँ तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का सवाल है, तो आपको क्यों लगता है कि क्यों उर्दू में कोई इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, कोई तहलका नहीं है? देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये आपने, बल्कि मेरा ही अक्सर मैं सवाल कहता हूँ जब हम सरकारी इदारों में कहीं जाते हैं, तो प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं नेगलेक्ट तो किए जा रहे हैं। और अगर अभी आप उन इदारों में जाइए जो इदारे अखबारात को फंडिंग करते हैं, सरकारी इदारे हैं, जैसे DGVP है या रेलवे है या तमाम सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उनका कतई भी ध्यान ये नहीं है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जैसे मान लीजिए DGVP हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है सरकारी जो इश्तहारात रिलीज़ करता है, उनको बेचारों को ये नहीं पता कि उर्दू का अच्छा अखबार कौन सा है और बुरा अखबार कौन सा है, बड़ा अखबार कौन सा है, छोटा अखबार कौन सा है। उनको बस ये पता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का सबसे बड़ा अखबार है, या हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, या हिंदी का दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स है, जो भी अखबारात हैं। उर्दू में ना कोई उनकी नज़र में टाइम्स ऑफ इंडिया है, ना उर्दू में उनकी नज़र में कोई नव भारत टाइम्स है, ना उर्दू में उनकी नज़र में, जिसे कहना चाहिए हमारी आम ज़बान में अगर कहें कि गधे और घोड़े जो हैं वो सब बराबर हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ हमारा कोई मॉनिटर करने वाला, कोई उर्दू नोइंग, कोई मुसलमान ऐसा आदमी नहीं बैठा हुआ जो ये मॉनिटर करे कि कौन सा अखबार जेन्युइन है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसको जो है कितनी फंडिंग होनी चाहिए, किसको कितने इश्तहार ये इसका मुस्तहिक है या नहीं है। मतलब बिल्डअप जो है वो सरकारी लेवल से कहीं ना कहीं कमी है हम लोगों को इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया या दैनिक जागरण बनाने में सरकार का। अगर आप उठा के देखें अखबारात, तो हमें उन अखबारात के मुकाबले जो अंग्रेज़ी या दीगर किसी भी ज़बान के अखबार हैं, चाहे वो आप बंगला का ले लीजिए, तमिल का ले लीजिए, मलयालम का ले लीजिए, उर्दू में जो इश्तहारात हैं, ख़ासतौर से मैं नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ, अपने दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो वो नील के बराबर, सिफर के बराबर है। अगर आप आज का जागरण उठाइए तो अगर उसमें 250 सरकारी इश्तहार होंगे तो हमारे किसी भी उर्दू अखबार में एक भी इश्तहार मुश्किल से आपको मिलेगा। ये रेशियो है। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप उठाइए, अगर उसमें सरकार के 50 इश्तहार होंगे, टेंडर्स और सब मिला के, तो उर्दू में एक भी सरकारी इश्तहार आपको नाम को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपने ये जो ये बड़ी फंडिंग की बात की है, गवर्नमेंट के ऐड नहीं आ पा रहे हैं पूरी तरह से, और उर्दू मीडिया जो है वसाइल, हम लोग उसकी वजह से सारे, आप किसी भी उर्दू अखबार वाले से देखिए, सहारा का तो मसला दूसरा है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो एक कॉरपोरेट हाउस है, तो उनके लिए एक बजट, मान लीजिए वो 50,000 करोड़ का हाउस है, तो उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ साल में निकाल के उर्दू अखबार के नाम पे रख दिए या मीडिया के नाम पे रख दिए। लेकिन हम लोग जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी उस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम लोगों को बड़ी परेशानियों का, मुशक्क़तों का जवाब और अगर मिले होंगे और एडिटरान से या मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी मुश्किलात का और कितनी परेशानियों का हम लोग सामना कर रहे हैं। बिल्कुल। फंडिंग के अलावा क्या मैन पावर का भी मसला है उर्दू सहाफ़त के सामने? काम के लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो स्किल्ड हों, सलाहियत वाले हों? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से तो बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। उर्दू में बहुत स्किल्ड लोग हैं और मैन पावर का कतई कोई मसला नहीं है, बल्कि हम लोगों ने ट्रेंड शुरू किया ख़ास और सहाफ़त में कि हमने बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट उठा के, जो लोग NDTV में काम करते रहे हैं या और किसी बड़े अखबार में काम करते रहे हैं, हम उनको लेके आए हैं। और उन्होंने अगर हिंदी में और अंग्रेज़ी में हमें ख़बर बना के दी है, तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमने उसको ट्रांसलेट किया और उसको पेश किया और अखबार में लगाया, वो किया। वो मैन पावर की तो कहीं कोई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको अच्छा आदमी चाहिए तो उसको अच्छे पैसे भी देने होंगे, जिसमें हम और आप बहुत, मतलब हम उर्दू के अखबारात बहुत हैं, उनको उनकी मुँह मांगी या उनके जो जिस तनख्वाह को या जिस पैसे को वो जिसके मुस्तहिक हैं, वो जब हम उनको नहीं दे पाते तो हम उनसे ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या तहलका जैसी खबरें हमें ला के दें।